केम छो विद्यार्थी मित्रों, हूँ सावलिया राजेश फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज आपणे केमिस्ट्री पार्ट में चेप्टर नंबर 5 तत्वों आवर्तीय वर्गीकरण अभ्यास करवाना छीए। ओके, तो आपणे जोईए तेमां कि तत्वों आवर्तीय वर्गीकरण शुं छे। तो तत्वों जे आपणी पासे हाल में जे तत्वों छे तेनुं वर्गीकरण कई रीते करवुं तेनो अभ्यास आपणे आ चेप्टर में करवानो छे। तो आपणे आ चेप्टर में जोईए तो धोरण 9 में आपणे शीखी गया कि अपनी आसपासनी वस्तुओं, तत्वों, संयोजनों अने मिश्रण रूपे हाजर होय छे। आपणी पासे आपणी आजूबाजू एक गमे ते वस्तु तमे लई लो, ते वस्तु कां तो तत्व स्वरूपे होय, कां तो संयोजन स्वरूपे होय, अथवा तो मिश्रण स्वरूपे तमने जोवा मळे छे। अने आ तत्वों एक ज प्रकारना परमाणुओ धरावे छे। शुं तमे जाणो छो कि आज दिन सुधीमां केटला तत्वों जाणीता छे? अत्यार सुधीमां 118 तत्व जाणीता छे। ओके, ते पैकी 94 तत्व एवा छे जे कुदरती रीते मळी आवे छे अने 24 तत्व एवा छे जेने आपणे निर्माण करेला छे। ओके, एटले कि कृत्रिम रीते आपणे मेळवेला छे। ओके, जेम जेम जुदा जुदा तत्वोनी शोध थती गई तेम तेम वैज्ञानिकोए आ तत्वोना गुणधर्मों विषे वधुने वधु माहिती एकत्रित करी। तेओने तत्वोनी आ माहितीने व्यवस्थित गोठवणी घणी मुश्केल लागी। तेमणे तेमना गुणधर्मों कोई भात शोधवानुं शरू कर्युं, जेना आधारे आटली मोटी संख्यामां तत्वोनो तेओ सरळताथी अभ्यास करी शके। तत्वोनुं वर्गीकरण जरूरी शा माटे पड्युं? केम के घणा बधा तत्वों छे तो आपणे तेने समजवा, तेनो अभ्यास करવો बહુ જ मुश्केल होय। तेना रासायणिक गुणधर्म समजवा, तेना भौतिक गुणधर्म समजवा, ते बीजा तत्वों साथे कई रीते प्रक्रिया करे छे, आ बधी वस्तु एक एक तत्वनी लईने समजवी घणी बधी मुश्केल हती। एटला माटे शुं कर्युं, आपणे तेनुं वर्गीकरण कर्युं कि जे तत्वो एक समान गुणधर्म धरावता हता तेने आपणे एक अलग ग्रुपमां विभाजित करी दीधा। ओके, वर्गीकरण करवाथी आपणे ते तत्वोने समजवा अने तेनो अभ्यास करवो सहेलो बने। एटला माटे आपणे तेनुं वर्गीकरण शरू कर्युं। तो वर्गीकरण कई रीते करवामां आव्युं ते जोईए कि अव्यवस्थितने व्यवस्थित करवुं। तत्वोना वर्गीकरणना प्रारंभिक प्रयत्नो। ज्यारे तत्वों आपणने मळ्या त्यारे तेनुं शरूआतथी वर्गीकरण कई रीते करवामां आव्युं ते आ चेप्टरमां आपणे समजवानुं छे। तो पहला आपणे समजीए कि आपणे शीखी गया छीए कि जुदी जुदी वस्तुओं अथवा सजीवोने तेमना गुणधर्मना आधारे वर्गीकृत करी शकाय छे। तमे जोई शको सजीवोमां आपणे प्राणीओ लईए तो एमां हाथी होय, कूतरा होय, ते बधा अलग अलग सजीवो छे तेने आपणे अलग अलग ग्रुपमां विभाजित करेला छे बधा सजीवो, परंतु शुं करेलुं छे तेना सामान्य गुणधर्मना आधारे तेने आपणे अलग अलग जूथमां विभाजित करेला छे। अन्य परिस्थितिओमां पण आपणने केटलाक गुणधर्मो पर आधारित व्यवस्थाना उदाहरणो जोवा मळे छे। जेम के दुकानमां साबुने एक साथे एक जग्याए राखवामां आवे छे, ज्यारे बिस्किटने एक साथे अन्य जग्या पर राखवामां आवे छे। साबुमां पण नहावाना साबुने कपड़ा धोवाना साबुनीथी अलग राखवामां आवे छे। आ ज रीते वैज्ञानिकोए पण तत्वोने तेमना गुणधर्मना आधारे वर्गीकृत करवा माटे घणा प्रयत्नो कर्या अने अव्यवस्थितिमांथी व्यवस्थित क्रमिक गोठवणी मेळवी। तमे जोई शको कि आपणे कोईपण स्टोर पर जशुं तो स्टोर पर कोईपण वस्तु राखेली होय तो एक समान गुणधर्म जेनी हशे ते एक जग्याए राखेला हशे। जेम के तमे नाहवानो साबु शोधता होय तो तमने नाहवाना साबु जेटली पण कंपनीना हशे तमने एक जग्याए जोवा मळशे। कपड़ा धोवाना साबु हशे तो पण जेटली कंपनीना हशे तमने एक जग्याए जोवा मळशे। आनाथी फायदो शुं थाय कि आपणे ते वस्तुने समजवी इजी बने। ओके, तो ते ज रीते जे तत्वोना समान गुणधर्मो हता तेने आपणे शुं कर्युं, एक एक अलग अलग जूथमां विभाजित करी दीधा, जेथी करीने तेनो अभ्यास करवो आपणे सहेलो बनी जाय। तो तत्वोना वर्गीकरण माटे सौप्रथम प्रयत्न परिणाम स्वरूप जाणीता तत्वोने धातु अने अधातुना जूथमां वहेंचवामां आवे। सौप्रथम तत्वोने धातु अने अधातुना गुणधर्मना आधारे तेने पहेला अलग करवामां आव्या हता। त्यारबाद जेम तत्वों अने तेना गुणधर्मो विषे आपणुं ज्ञान वधतुं गयुं तेम तेम तेनुं वर्गीकरण माटेना प्रयत्नो थता गया। आपणे पहेला सौप्रथम आपणे धातु अने अधातुमां तत्वोनुं वर्गीकरण कर्युं, पछी जेम जेम आपणे तेनुं तत्वोनुं आपणी पासे ज्ञान वधतुं गयुं तेम तेम आपणे तेनुं वर्गीकरण अलग अलग रीते करता गया। तो આપણે આગળ જોઈએ તો આ ચેપ્ટરની અંદર આપણે 4 વર્ગીકરણ સમજવાના છે।
તો તેમાં પહેલું વર્ગીકરણ છે ડોબ્રેનરની ત્રિપુટી, પછી આવશે ન્યૂલેન્ડનો અષ્ટકનો નિયમ, પછી આવશે મેન્ડેલિફનું આવર્ત કોષ્ટક અને લાસ્ટમાં આવશે આધુનિક આવર્ત કોષ્ટક. આ ચારે ચાર વર્ગીકરણને આપણે આ ચેપ્ટરની અંદર સમજવાના છે. તો આપણે પહેલાં સમજીએ ડોબ્રેનરની ત્રિપુટી. તો ડોબ્રેનરની ત્રિપુટી શું હતી તે આપણે સમજીએ. 1870ના વર્ષમાં જર્મન રસાયણ વિજ્ઞાની જોન વુલ્ફગેંગ ડોબ્રેનરે સમાન ગુણધર્મો ધરાવતા તત્વોને જૂથમાં ગોઠવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. તેમણે 3 તત્વો ધરાવતા કેટલાક જૂથો ઓળખી બતાવ્યા. તેથી તેમણે તે જૂથને ત્રિપુટી કહ્યા. ડોબ્રેનરે શું કર્યું હતું? સમાન ગુણધર્મો ધરાવતા 3 તત્વોના જૂથ બનાવ્યા. એટલા માટે જે ડોબ્રેનરની ત્રિપુટી એવું શબ્દ વાપરેલો છે, ત્રિપુટી શબ્દ શા માટે છે? કેમ કે અહીંયા 3 તત્વોના જૂથ બનાવેલા હતા એટલા માટે. અને આ 3 તત્વો શું હતા કે તેના ગુણધર્મો સમાન હતા. ઓકે, ડોબ્રેનરે દર્શાવ્યું કે ત્રિપુટીના 3 તત્વોને તેમના પરમાણ્વીય દળના ચડતા ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવ્યા ત્યારે મધ્યમાં રહેલા તત્વનું પરમાણ્વીય દળ અન્ય 2 તત્વોના પરમાણ્વીય દળના લગભગ સરેરાશ જેટલું થાય છે. એણે શું કરેલું હતું કે 3 તત્વોના જૂથ બનાવ્યા. ઓકે, હવે અહીંયા જે 3 તત્વોના જૂથ હતા તેને પરમાણ્વીય દળના ચડતા ક્રમમાં ગોઠવ્યા. પરમાણ્વીય દળ કેને કહેવાય તે સમજીએ. પરમાણ્વીય દળ એટલે કે પરમાણુનું દળ. તો પરમાણુનું દળ પરમાણુની અંદર રહેલા પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોન પર આધારિત હોય છે. પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોનની સંખ્યાને આપણે શું કહીએ છીએ? પરમાણુનું દળ. ઓકે, તો કોઈ પણ પરમાણુ આપેલો હોય તો તેમાં રહેલા પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોનની સંખ્યા જે હોય છે તેના સરવાળાને આપણે શું કહીએ છીએ? પરમાણુનું દળ. તો શું કર્યું ડોબ્રેનરે? શું કર્યું કે 3 તત્વો પસંદ કર્યા. આ 3 તત્વોને પરમાણુ દળના ચડતા ક્રમમાં ગોઠવી દીધા. ઓકે, ચડતા ક્રમમાં ગોઠવીને જે પહેલો તત્વ હતો તે અને જે ત્રીજો તત્વ હતો તેના પરમાણુ દળનું સરેરાશ લીધું. બરાબર, પરમાણુ દળનું સરેરાશ લીધું તો તે મધ્યમાં જે તત્વ હતો તેના દળ જેટલું તેને જોવા મળ્યું. જેમ કે આપણે ઉદાહરણ તરીકે લઈએ લિથિયમ Li, બરાબર, તો તેનું પરમાણુ દળ તમને નીચે આપેલું છે 6.9. ઓકે, હવે સોડિયમ, તો તેનું પરમાણુ દળ કેટલું છે? 23. અને પોટેશિયમનું પરમાણુ દળ કેટલું છે? 39. ઓકે, હવે આ 3 તત્વોને શું કર્યું? દળના ચડતા ક્રમમાં ગોઠવી દીધા. તો દળના ચડતા ક્રમમાં ગોઠવશો તો પહેલાં શું આવશે? લિથિયમ, પછી સોડિયમ અને પોટેશિયમ. ઓકે, તો હવે તમે લિથિયમનું જે પરમાણુ દળ છે કેટલું છે? 6.9. અને પોટેશિયમ જે છે તેનું પરમાણુ દળ કેટલું છે? 39. આ બંનેનો સરેરાશ મેળવશો. સરેરાશ કઈ રીતે મેળવીશું? 6.9 + 39 / 2, એટલે કે 6.9 + 39 તમે કરશો તો તમને આન્સર મળશે 45.9. હવે 45.9 ને તમે 2થી ડિવાઈડ કરશો તો તમને શું આન્સર મળશે? 22.95. તો 22.95 એટલે ઓલમોસ્ટ 23 થયું. તો 23 શું છે? 23 સોડિયમ જે છે તેનું પરમાણુ દળ છે. ઓકે, સમજ પડે છે કે અહીંયા શું કર્યું હતું કે પરમાણ્વીય દળના ચડતા ક્રમમાં 3 તત્વોને ગોઠવી કાઢ્યા. હવે 3 જે તત્વો હતા તેમાં પહેલું તત્વ અને ત્રીજા તત્વનું સરેરાશ પરમાણ્વીય દળોનું સરેરાશ મેળવ્યું તો તે મધ્યમાં જે તત્વ હતું તેના પરમાણ્વીય દળ જેટલું તેને જોવા મળતું હતું. ઓકે, તો ડોબ્રેનરની ત્રિપુટી કઈ રીતે મેળવવામાં આવે છે તમને સમજ પડી ગઈ. ઓકે, તો આપણે આગળ જોઈએ કે નીચે 3 તત્વોના જૂથો જુદા જુદા આપેલ છે. આ તત્વોને પરમાણ્વીય દળના ચડતા ક્રમમાં ઉપરથી નીચે તરફ ગોઠવવામાં આવ્યા છે. શું તમે શોધી શકો કે આ જૂથો પૈકી ક્યુ ડોબ્રેનરની ત્રિપુટી બનાવે છે? આપણે શું કરવાનું છે? નીચે તમને કોષ્ટક આપેલું છે. આ કોષ્ટકની અંદર 3 તત્વોના પરમાણ્વીય દળ ચડતા ક્રમમાં ગોઠવેલા છે. ઓકે, તમે જોઈ શકો. ઓકે, બીજી અહીંયા આપેલું છે અને અહીંયા આપેલું છે. આ 3 તત્વોના જૂથ આપેલા છે અને તેના પરમાણ્વીય દળને તેને ચડતા ક્રમમાં ગોઠવેલા છે. તમે જોઈ શકો કે અહીંયા પહેલાં આપેલું છે નાઇટ્રોજન,
ઓકે, નાઇટ્રોજનનો પરમાણુ દળ કેટલું આપેલું છે 14. પછી આપેલું છે ફોસ્ફરસ એટલે P, તેનું પરમાણુ દળ કેટલું આપેલું છે 31. પછી આપેલું છે S એટલે કે આર્સેનિકનું પરમાણુ દળ કેટલું આપેલું છે 74.9. તેવી જ રીતે જૂથ B આપેલું છે, તેમાં પહેલું આપેલું છે કેલ્શિયમ એટલે કે Ca, તેનું પરમાણુ દળ 40.1 આપેલું છે. પછી આપેલું છે સ્ટ્રોન્ટિયમ, જેનો આપણે SR વડે લખેલું છે, દર્શાવેલું છે, તેનું પરમાણુ દળ કેટલું આપેલું છે 87.6. પછી આપેલું છે બેરિયમ એટલે કે Ba, તેનું પરમાણુ દળ કેટલું આપેલું છે 137.3. તેવી જ રીતે જૂથ તમે C પણ જોઈ શકો, ક્લોરિન, બ્રોમિન અને આયોડિન. ઓકે, તો અહીંયા શું કરેલું છે, પરમાણુ દળના ચડતા ક્રમમાં અહીંયા ગોઠવેલા છે. તો તમે આમાંથી આપણે ઓળખી કાઢવાની છે કે અહીંયા ડોબ્રેનરની ત્રિપુટી કઈ છે. ઓકે, અહીંયા 3 જૂથ આપેલા છે, એમાંથી કયું જૂથ ડોબ્રેનરની ત્રિપુટીનું પાલન કરે છે. તો પહેલું જૂથ એ આપેલું છે તે આપણે સમજીએ. તો અહીંયા પહેલું શું આપેલું છે નાઇટ્રોજન, પછી આર્સેનિક જે આપેલું છે, બરાબર, એ બંનેના પરમાણુ દળનો તમે સરેરાશ મેળવો. જો તે સરેરાશ ફોસ્ફરસના પરમાણુ દળ જેટલો મળે એટલે કે 31 મળે તો આ ડોબ્રેનરની ત્રિપુટી થશે. ઓકે, તો આપણે શું કરીએ, 14 + 74.9 કરીએ. ઓકે, ડિવાઈડ બાય 2 કરીએ તો 14 + 74.9 કરીશું તો આપણને મળશે 88.9. હવે 88.9 ડિવાઈડ બાય 2 કરીશું તો આપણને મળશે 44.45. ઓકે, મતલબ કે ઓલમોસ્ટ 45 જેવો આન્સર મળે છે. તો અહીં તમે જોઈ શકો કે ફોસ્ફરસ જે મધ્યમાં છે તેનું પરમાણુ દળ તો 31 છે, મતલબ કે અહીંયા જે જૂથ એ છે તે ડોબ્રેનરની ત્રિપુટીનું પાલન કરતું નથી. ઓકે, તેવી જ રીતે આપણે જૂથ બી જોઈએ. તો જૂથ બીમાં જે પહેલો કેલ્શિયમ આપેલું છે તે અને બેરિયમ જે આપેલું છે તેના પરમાણુ દળોનો આપણે સરેરાશ મેળવીએ. તો 40.1 + 137.3 કરીએ તો આપણને મળશે 177.4. 177.4ને આપણે ડિવાઈડ બાય 2 કરીએ તો આપણને આન્સર મળે છે 88.7. તો અહીં તમે જોઈ શકો કે અહીંયા જે SR જે મધ્યમાં આપેલું છે સ્ટ્રોન્ટિયમ, તો તેનો પરમાણુ દળ કેટલો છે 87.6 અને આપણને કેટલો મળે છે સરેરાશ 88.7. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો ઓલમોસ્ટ સમાન જેવું દેખાય છે. ઓકે, તો એટલા માટે અહીંયા જે જૂથ બી છે તે ડોબ્રેનરની ત્રિપુટીનું પાલન કરે છે. જો અહીંયા સરેરાશ ઓલમોસ્ટ સમાન આવવો જોઈએ. ઓકે, મધ્યમાં જે તત્વ હોય તેનું પરમાણુ દળ અને આપણે જે પહેલું અને ત્રીજું તત્વ લીધું હોય તેનું સરેરાશ આપણે મેળવીએ અને તે ઓલમોસ્ટ સમાન આવે તો ચાલે, એવું જરૂરી નથી કે એક્ઝેક્ટ મળે. ઓકે, ચલો અહીંયા હવે જૂથ સી જોઈએ. હવે તો જૂથ સીની અંદર શું કયા કયા તત્વો આપેલા છે, ક્લોરિન, બ્રોમિન અને આયોડિન. તો ક્લોરિન અને આયોડિનનો આપણે પરમાણુ દળનો સરવાળો કરીએ એટલે કે 35.5 + 126.9. હવે તેનો સરેરાશ મેળવીએ તો ડિવાઈડ બાય 2 કરશો તો 35.5 અને + 126.9 કરશો તમને મળશે 162.4. 162.4 ડિવાઈડ બાય 2 કરશો તો તમને મળશે 81.2. તો 81.2 ઓલમોસ્ટ તમે જોઈ શકો કે બ્રોમિન જે છે તેનો 79.9 છે એટલે 80 આસપાસ છે અને આપણને સરેરાશ પણ કેટલો મળે છે 81 આસપાસ. તો અહીંયા પણ જે જૂથ સી છે તે ડોબ્રેનરની જે ત્રિપુટી છે તેનું પાલન કરે છે. ઓકે, આગળ જોઈએ તો ડોબ્રેનરની જે તમે શોધી શકો કે સમૂહ બી તથા સી ડોબ્રેનરની ત્રિપુટી બનાવે છે. ડોબ્રેનર તે સમયે જાણીતા તત્વોમાં માત્ર 3 જ ત્રિપુટીઓ જાણી શક્યા હતા. તેથી ત્રિપુટીમાં વર્ગીકૃત કરવાની આ પદ્ધતિ નિષ્ફળ ગઈ. અહીંયા તમે જોઈ શકો કે જ્યારે ડોબ્રેનરે શરૂઆત કરેલી હતી તત્વોનું વર્ગીકરણ કરવાની, ત્યારે આપણી પાસે 30થી વધારે તત્વો એટલે 30થી 35ની વચ્ચે કંઈ તત્વો હતા ત્યારે તે આપણે ઓળખતા હતા. ત્યારે 118 તત્વો આપણે જાણીતા નહોતા. ત્યારે ફક્ત 30થી વધારે તત્વો હતા કે જે આપણે જાણતા હતા. 30થી 35ની વચ્ચે તત્વો હતા જે આપણે જાણતા હતા. તો તેમાંથી ફક્ત 3 જ ત્રિપુટીઓ તે બનાવી શક્યા હતા, જેમાં તમને અહીં સાઈડમાં દેખાઈ રહ્યું છે, જોયો, લિથિયમ, સોડિયમ, પોટેશિયમ. પછી બીજી શું આપેલી છે, કેલ્શિયમ, સ્ટ્રોન્ટિયમ અને બેરિયમ. પછી ત્રીજી શું આપેલી છે, ક્લોરિન, બ્રોમિન અને આયોડિન. આ 3 ત્રિપુટીઓ તે શોધી શક્યા હતા. એટલા માટે તેનું જે વર્ગીકરણ હતું તે નિષ્ફળ ગયું હતું.
ઓકે, અને અહીંયા તમે એમ પણ જોઈ શકો કે જે તે કહેતા હતા કે પરમાણ્વીય દળના ચડતા ક્રમમાં તમે 3 તત્વોને ગોઠવો અને તેનો સરેરાશ પહેલાં અને ત્રીજાનો સરેરાશ તમે મેળવો તો તે મધ્યમાં રહેલા તત્વના પરમાણ્વીય દળ જેટલો હોય છે. પણ અહીંયા એક્ઝેક્ટ તો તમને તે જોવા મળતું નહોતું, એપ્રોક્સ તમને તે વેલ્યુ જોવા મળતી હતી. એટલા માટે તેનું જે વર્ગીકરણ હતું તે નિષ્ફળ ગયું હતું. પરંતુ સૌપ્રથમ તેને શરૂઆત કરેલી હતી, માટે આપણે કહી શકીએ કે સૌપ્રથમ તત્વોનું વર્ગીકરણ કરવાનું શરૂઆત કોણે કરેલી હતી? ડોબ્રેનરે. ઓકે, તો આજે આ ચેપ્ટરમાં અહીંયા સુધી રાખીએ. હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે ન્યૂલેન્ડનો અષ્ટકનો નિયમનો અભ્યાસ કરીશું. ઓકે, થેન્ક યુ.